वंदे मातरम मित्रों, केम छो मजामां? मित्रों, आपणे त्रिपरिमाणीय भूमितिमां जेडबलीमां थोड़ा एक्स्ट्रा एक्जाम्पल जोई रह्या छे। ए एक्जाम्पल जोईए। जो 42मो दाखलो, जो अवकाशमां बे रेखाओ L1 इक्वल टू एक्स इक्वल रूट ऑफ लेमडा प्लस वाय प्लस रूट लेमडा माइनस 1 अल्पविराम z इक्वल टू रूट लेमडा माइनस 1 इंटू वाय प्लस रूट लेमडा आ रीतનું સ્વરૂપ છે। મિત્રો, આગળ આપણે આવા કોઈ રેખાનું સ્વરૂપ જોયા હતા કે જેમાં બે ભાગ આપેલા હોય, એકમાં x અને y વચ્ચેનો સંબંધ હોય અને બીજામાં z અને y વચ્ચેનો સંબંધ હોય। તો એ બંને સંબંધમાંથી આપણે y ને કરતા બનાવતા હતા। જે બંને x અને y અને z અને y જે સંબંધો તમને આપેલા હોય એ બંને સંબંધમાંથી આપણે y ને કરતા બનાવતા હતા અને પછી એના પરથી રેખાનું સમીકરણ આપણે મેળવતા હતા। તો એ જ રીતે આમાં પણ કરવાનું થશે। જોજો, તથા બીજી એક રેખા છે L2 જ્યાં x ઇક્વલ ટુ રૂટ મ્યુ ઇન્ટુ વાય પ્લસ 1 માઇનસ રૂટ મ્યુ अल्पविराम z इक्वल टू काउंस में 1 माइनस रूट म्यू इंटू वाय प्लस रूट म्यू वड़े दर्शावेल है। और L1 और L2 जो लंब होय तो शू एवं मेळववुं छे। तो जो आमांथी y ने करता बनाव शुं थाय, तो x माइनस काउंस में रूट लेमडा माइनस 1 छेद में रूट लेमडा x माइनस काउंस में रूट लेमडा माइनस 1 छेद में रूट लेमडा इज इक्वल टू वाय और आमांथी y ने करता बनाव तो z माइनस रूट लेमडा छेद में रूट लेमडा माइनस 1 इक्वल टू वाय। तो ये वाय वाय सरखावी दो तो तमने समीकरण मळे रेखानुं आवुं एक्स माइनस काउंस में रूट लेमडा माइनस 1 अपन रूट लेमडा इक्वल टू वाय बाय 1 तो लखाय ज इक्वल टू जेड माइनस रूट लेमडा छेद में रूट लेमडा माइनस 1। आ रीते पहली रेखानुं तमने कार्तेजीय स्वरूप मळे। हवे ए ज रीते बीजी जे रेखा छे एनुं आपणे कार्तेजीय स्वरूप मेळवीए। जोजो, जेम के आ छे x इक्वल टू रूट म्यू वाय प्लस काउंस में 1 माइनस रूट म्यू एना परथी y ने करता बनावीए तो पहला आने आ बाजू जवा दो એટલે x माइनस काउंस में 1 माइनस रूट म्यू ना छेद में रूट म्यू इक्वल टू y। अहींया z माइनस रूट म्यू छेद में 1 माइनस रूट म्यू इज इक्वल टू y। तो आमां y y सरखावी दो तो बीजी रेखानुं कार्तेय स्वरूप तमने मळे x माइनस काउंस में 1 माइनस रूट म्यू छेद में रूट म्यू इक्वल टू वाय बाय 1 इक्वल टू जेड माइनस रूट म्यू ना छेद में 1 माइनस रूट म्यू। आ रीते बे रेखाओ तमने L1 और L2 कार्तेजीय स्वरूप तमने फेरवता आवडवुं जोईए। एना पछी तो सिंपल है, L1 और L2 लंब आपे छे तो बंने दिशानो डॉट प्रोडक्ट 0 थई जाय। बंने रेखानी दिशा અને दिशा शुं थाय रूट लेमडा 1 रूट लेमडा माइनस 1 रूट म्यू 1 1 माइनस रूट म्यू आ बे दिशा है। बंने रेखा लंब होवाथी डॉट प्रोडक्ट 0 दिशानो तो रूट लेमडा 1 रूट लेमडा माइनस 1 रूट म्यू 1 1 माइनस रूट म्यू इक्वल टू 0 डॉट प्रोडक्ट करो रूट ऑफ लेमडा म्यू 1 रूट लेमडा माइनस रूट लेमडा म्यू माइनस 1 प्लस रूट म्यू इक्वल टू 0। आमांथी रूट लेमडा म्यू कैंसल 1 1 कैंसल वध्युं शुं तो लेमडा रूट लेमडा प्लस रूट म्यू इक्वल टू 0। जो आ बंने रूटनो सरवाळो 0 बंने रूट मतलब बंने धन संख्या है तो बंने धन संख्या धन मतलब ऋण नहीं होय लेमडा और म्यू ए ऋण न होय तो अंदरूण संख्याओ थे बंने लेमडा और म्यू तो बे अंदरूण संख्याओनो सरवाळो 0 क्यारे थाय ज्यारे बंने 0 होय तो एना सिवाय शक्य ज नथी। आ लेमडा और म्यू बंने अंदरूण छे ऋण सिवायनी संख्याओ तो ऋण सिवायनी संख्यानो सरवाळो शून्य क्यारे थाय ज्यारे बंने 0 होय तो अहींया कही शकाय लेमडा बराबर 0 और म्यू बराबर 0। तो लेमडा बराबर 0 और म्यू बराबर 0 નું સમાધાન થાય તેવું તમને જે ઓપ્શનમાં સમીકરણ અથવા જે પણ સંબંધ આપેલો હોય એ આપણો જવાબ તમે કહી શકો છો। બરાબર। નેક્સ્ટ, સમતલો x પ્લસ 2y ઇક્વલ ટુ 3 અને y માઇનસ 2z પ્લસ 1 ઇક્વલ 0 ની છેદરેખામાંથી પસાર થતું આ બંનેના છેદમાંથી પસાર થતું તો આપણી પાસે બે સમતલના છેદમાંથી પસાર થતું સૂત્ર છે એક સમતલ વત્તા લેમડા ઇન્ટુ બીજું સમતલ ઇક્વલ ટુ 0। આટલું તો થયું। तथा प्रथम समतल ने लंब होय आ बंने समतलना छेदमांथी पसार थतुं अने आ समतल ने लंब होय तो बहु क्लियर है। बे समतल कोईपण एक समतल साथे बीजो समतल जो लंब होय तो सीधी बात है ए बंने समतलनो अभिलंब पण लंब थाय तो बंनेना अभिलंब मेळवो डॉट प्रोडक्ट 0 करी दो। क्लियर। तो जो पहला तो आ बंनेना छेदमांथी पसार थतुं समतल तो शुं थाय पहेलुं समतल x प्लस 2y माइनस 3 प्लस लेमडा इंटू बीजू समतल y माइनस 2z प्लस 1 इक्वल 0 आ मागेल समतल थाय। हवे आमांथी जो मारे अभिलंब काढवो होय तो एमां आ जे समीकरण छे एनामां शुं करवुं पड़े समतलना कार्तेजीय स्वरूपमां फेरवવું પડે। तो एना आपणे समतलना
કાર્તીય સ્વરૂપમાં ફેરવીએ શું થાય જુઓ, x પ્લસ 2 પ્લસ લેમડા ઇન્ટુ વાય માઇનસ 2 લેમડા ઝેડ પ્લસ -3 પ્લસ લેમડા ઇક્વલ ટુ 0. તો આ જે છે એ માગેલ સમતલનું કાર્તીય સ્વરૂપ છે, જે x પ્લસ 2y માઇનસ 3 ઇક્વલ 0 પહેલું સમતલ x પ્લસ 2y માઇનસ 3 ઇક્વલ ટુ 0 ને શું છે લંબ. એટલે આ સમતલ અને આ સમતલ એકબીજાને લંબ છે, મતલબ બંનેના અભિલંબ પણ લંબ હોય તો બંનેના અભિલંબનો ડોટ પ્રોડક્ટ શું થઈ જાય 0. આ જે છે એ પહેલી રેખા માગેલ રેખાનો અભિલંબ અને n1 એટલે પહેલી જે રેખા પહેલું જે સમતલ છે એનો અભિલંબ. તો આનું અભિલંબ શું થાય 1 2 પ્લસ લેમડા અને -2 લેમડા અને આનો અભિલંબ 1 to 0 નો ડોટ પ્રોડક્ટ 0. therefore 1 plus 2 plus 4 4 plus 2 લેમડા ઇક્વલ ટુ 0. તો આ -5 આ બાદ છે તો લેમડા ઇક્વલ ટુ -5/2. આ લેમડાની કિંમત સમીકરણ નંબર 1 માં મૂકી દો. તો સમીકરણ 1 પરથી x plus 2y minus 3 -5/2 ઇન્ટુ કાઉન્સમાં y minus 2z plus 1 ઇક્વલ ટુ 0. બે વડે અહીંયા ગુણો તો 2x plus 4y minus 6 minus 5y plus 10z minus 5 ઇક્વલ ટુ 0. સાદરૂપ આપો તો 2x minus y plus 10z minus 11 ઇક્વલ ટુ 0, જે માગેલ સમતલનું સમીકરણ થાય. નેક્સ્ટ, રેખા x minus 1/3 ઇક્વલ ટુ y minus 3/1 ઇક્વલ ટુ z minus 4/-5 નું આ સમતલમાં પ્રતિબિંબ આપણે મેળવવું છે. રેખાનું સમતલમાં પ્રતિબિંબ મતલબમાં ધારો કે કોઈ એક સમતલ આપણે અહીંયા લઈએ અને અહીંયા રેખા લઈએ તો એનું પ્રતિબિંબ અહીંયા આવશે, બરાબર. આ રેખાના બિંદુથી આ રીતે ધારો કે આ રેખા પરનું બિંદુ A, સમતલનું બિંદુ M અને આ આપણે B લઈએ તો શું કે જો રેખા પરનું બિંદુ A 1 3 4 અને સમતલનો અભિલંબ આ સમતલનો અભિલંબ 2 -1 1. જો આ AB જે છે એ સમતલને લંબ થાય છે તો સમતલ AB રેખા આ જે AB તમે A અને B બે બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખા વિચારો તો આ AB રેખા અને એ સમતલને લંબ છે. તો AB એ સમતલને લંબ હોવાથી હું એવું કહી શકું કે AB એ સમતલનો અભિલંબ થાય. તો સમતલનો જે અભિલંબ હશે એ તમે રેખા AB ની દિશા કહી શકો છો. તો છે જો અહીંયા સમતલનો અભિલંબ 2 -1 1 એ રેખાની દિશા તરીકે લેતા સમતલનું સમીકરણ શું થાય, સમતલને લંબ રેખાનું સમીકરણ શું થાય, સદિશ r ઇક્વલ ટુ a પ્લસ kn. આ રેખા AB આપણે મેળવીએ છીએ, રેખા AB. તો સદિશ r ઇક્વલ ટુ a પ્લસ kn. a એટલે તમને બિંદુ આપ્યું છે 1 3 4 અને n એટલે 2 -1 1. હવે આ જે છે એ બિંદુ A 1 3 4 ને પ્રતિબિંબ રેખા નું બિંદુ B, આ રેખા કઈ થઈ, રેખા AB. તો એ રેખા AB ને તમે વ્યાપક બિંદુ સ્વરૂપમાં ફેરવો એ બિંદુ સ્વરૂપ તમે B લઈ શકો ને, તો એનું બિંદુ B લો, કારણ કે B જે છે એ K ની આ જે K છે એની કોઈ પણ કિંમત માટે એક બિંદુ B તો આવશે જ. તો જોજો બિંદુ B ના એમ શું થાય 1 + 2k 3 - k અને 4 + k. આ બિંદુ B ના એમ. હવે એનું એ બિંદુ આપણી પાસે છે, B બિંદુ આપણને મળ્યું, એમ શું થાય રેખાખંડ AB નું મધ્ય બિંદુ. તો રેખાખંડ AB નું મધ્ય બિંદુ આ અને આ બંનેના સરવાળો ભાગ્યા 2. તો 2k + 1 + 1/2 -k + 3 + 3/2 k + 4 + 4/2 મતલબમાં k + 1 6 - k/2 અને k + 8/2. આ બિંદુ M છે, પણ બિંદુ M તમે જોઈ શકો સમતલ પર હોય તો હું આ જે બિંદુ છે સમતલ પર મૂકી દો. સમતલ સમીકરણ આપણી પાસે આવ્યું 2x - y + z + 3 = 0. તો 2 × x યામ એટલે k + 1 - y યામ + z યામ + 3 = 0. લસા લઈ લો, 2 લસા આવશે તો 4k + 4 -6 + k + 8 + 6 = 0. તો 6k + 12 = 0 મતલબમાં k = -2. આ k = -2 તમે B બિંદુ મૂકી દો આમાં તો તમને B નો યામ કયા મળે -3 5 અને 2. તો B ના યામ તમને મળી ગયા, B ના યામ જે કયા છે -3 5 અને 2. હવે આ રેખા અને માગેલ રેખા, આપેલ રેખા અને માગેલ રેખા એ સમાંતર જ હોય, દિશા સમાંતર થાય. તો જે આપેલ રેખાની જે દિશા છે 3 1 - 5 એ જ રેખાની એ જ દિશા એ માગેલ રેખા એટલે કે માગેલ પ્રતિબિંબની દિશા થાય.
તો શું કહેજો અહીંયા, તથા પ્રતિબિંબ રેખાની દિશા એ આપેલ રેખાની દિશા જેટલી જ થાય તો એ માગેલ રેખાનું સમીકરણ કયું થઈ ગયું, બિંદુ આ -3 5 2 અને દિશા 3 1 -5. તો સમતલનું સમીકરણ રેખાનું સમીકરણ કયું થાય, x + 3/3 = y - 5/1 = z - 2/-5. એટલે આ રીતે આપણે વિચારવાનું. સૌથી પહેલાં આ જે છે માગેલ રેખા અને સમતલ દોર્યું. રેખાનું પ્રતિબિંબ તો રેખા જ હોય, એ અહીંયા થાય, અહીંયા મળશે આપણને. તો રેખા પરનું બિંદુથી હું માગેલ રેખાને એક લંબ દોરું તો આ AB જે છે એ સમતલને પણ લંબ થાય, અને સમતલને લંબ મતલબમાં સમતલનો શું કહેવાય, અભિલંબ. તો સમતલનો જે અભિલંબ હશે એ આ રેખા AB ની દિશા થઈ જાય. તો બિંદુ છે, રેખા AB તમને મળી જાય, અભિલંબ દિશા મળી ગયું, બિંદુ મળી ગયું. તો રેખાનું સમીકરણ એનું બિંદુ સ્વરૂપ વિચારો તો AB નું બિંદુ સ્વરૂપ B તમને મળે. તો B તમને મળી ગયું, એ તમારી પાસે હતું જ. તો A અને B નું મધ્ય બિંદુ એટલે સમતલ પરનું બિંદુ. સમતલ પરનું બિંદુ એ સમતલ પર હોય તો એ બિંદુ સમતલના સમીકરણ મૂક્યું એટલે તમને K મળી જાય, અને K પરથી તમને બિંદુ B મળશે. તો B બિંદુ મળી ગયું. દિશા જે આપેલ રેખાની દિશા હોય એ જ માગેલ રેખાની દિશા હોય. તો દિશા સરખી હતી, બિંદુ મળી ગયું B. બિંદુની દિશા હોવાથી તમે કાર્તીય સમીકરણ મેળવી શકો છો આ રીતે. બરાબર છે. નેક્સ્ટ, x - 1/3 = y - 2/1 = z - 3/2 અને x - 3/1 = y - 1/2 = z - 2/3 ના છેદ બિંદુમાંથી પસાર થતા અને ઉગમ બિંદુથી જેનું અંતર મહત્તમ હોય તેવા સમતલનું સમીકરણ મેળવો. બે રેખાના છેદ બિંદુમાંથી પસાર થતા. હવે આપણે બે રેખાનું છેદ બિંદુ કઈ રીતે મેળવવું, બે સમતલનું છેદ બિંદુ આપણે મેળવ્યું હતું આગળ. અને બરાબર કઈ રીતે બે સમતલનું છેદ બિંદુ મેળવવું હોય તો બે સમતલના સમીકરણમાં z 0 લઈ લો, એટલે કે z = 0 લઈ લો. z = 0 લે તો x અને y ના સ્વરૂપમાં તમને બે સમીકરણ મળે અને બે સમીકરણ સોલ્વ કરી નાખો એટલે તમને x y z મળી ગયું. એ છેદ બિંદુ કહેવાય બે સમતલનું. પણ બે રેખાનું છેદ બિંદુ મેળવવું હોય તો કઈ રીતે મેળવવાનું સમજો બરાબર. બેમાંથી કોઈ એક રેખા, ધારો કે પહેલી રેખા લો, પહેલી રેખાને બિંદુ સ્વરૂપમાં ફેરવો, પહેલી રેખાને બિંદુ સ્વરૂપમાં ફેરવો, એ બિંદુને બીજી રેખામાં મૂકી દો અને એના પરથી તમને જે K મળશે એ K ને ક્યાં મૂકી દેવાનું, પેલા બિંદુ સ્વરૂપમાં. એટલે તમને શું મળી જાય, છેદ બિંદુ મળી જશે. બરાબર છે. જુઓ, ધારો કે પહેલી જે રેખા છે x - 1/3 = y - 2/1 = z - 3/2 પરનું બિંદુ P 3k + 1 1 + 2k અને 2k + 3 થાય. હવે આ રેખા આ જે બિંદુ છે એ બીજી રેખા પર હોય જ, કારણ કે છેદ બિંદુ છે એટલે. તો આ બિંદુ એ બીજી રેખા પર પણ હોય. તેથી બીજી જે રેખા છે x - 3/1 = y - 1/2 = z - 2/3 પર હોય તો આ x ની જગ્યાએ x આમ મૂકી દો, y ની જગ્યાએ y આમ, z ની જગ્યા ઉપર z આમ મૂકી દો. એ ટોટલ લસા અહીંયા 6 થશે. તો ટોટલ લસા 6 લઈ લો તો 6 એટલે કે 18k - 12 = 3k + 3 = 4k + 2. પહેલા આ બે સરખાવો, આ બે સરખાવો, ગમે તે બે સરખાવો તો તમને k ની કિંમત મળી જશે. k = 1. ધારો કે આ બે સરખાવો, 18k - 12 = 3k + 3. તો 3k આ બાજુ એટલે 15k આ બાજુ એટલે 15k = 15 તો k = 1. હવે આ k = 1 એ આમાં મૂકી દો તો 1 મૂકેલો 4 3 અને 5 તો બિંદુ P શું મળી ગયું, 4 3 5. હવે આ બિંદુનું ઉગમ બિંદુથી અંતર એ સમતલનું ઉગમ બિંદુથી મહત્તમ અંતર થાય. આ જે બિંદુ છે છેદ બિંદુથી તમે ઉગમ બિંદુથી અંતર મેળવો એ સમતલનું ઉગમ બિંદુથી અંતરથી મહત્તમ જ થાય. તો OP એટલે કે 4 3 5 એ સમતલનો અભિલંબ થાય, કારણ કે મહત્તમ અંતર એ ત્યાં તમને અહીંયા અભિલંબ દર્શાવશે. તો સમતલનું સમીકરણ r.n = a.n. આ અભિલંબ છે, બિંદુ તો એ છે જ, તો બિંદુ પણ એ અને અભિલંબ પણ એ જ. એટલે r.n = a.n xyz.435 = 435.435. તો 4x + 3y + 5z = 16 + 9 + 25 એટલે 50. મતલબમાં 4x + 3y + 5z = 50 એ માગેલ સમતલનું સમીકરણ તમે કહી શકો છો. નેક્સ્ટ, એક ત્રિપરિમાણ અવકાશની રેખા x અને y બંને અક્ષ સાથે, એટલે કે x અને y બંને સાથે થીટા માપનો ખૂણો હોય, જ્યાં થીટા ક્યાં છે, વિવૃત 0 થી સંવૃત π/2. તો થીટાની તમામ કિંમતોનો ગણ મેળવો. થીટાની ટોટલ કિંમતો કઈ ક્યાં મળે, ખૂણો ક્યાં મળે તમને એ આપણે મેળવવું છે. તો જુઓ અહીંયા
બે શક્યતાઓ છે. જો રેખા XY સમતલમાં હોય, X અને Y બંને છેદે તો XY સમતલમાં હોય અને એની સાથે સમાન માપનો ખૂણો બનાવતો હોય તો એ સમાન માપનો ખૂણો કયો હોય? π/4. તમે ZM 0 લઈ લો, XM ને Y એમના ખૂણા સરખા લઈ લો તો સૂત્ર મૂકી દો, તમને ખ્યાલ આવશે. બરાબર, cos² α પ્લસ cos² β પ્લસ cos² γ = 1, જેમાં cos² γ તો 0 છે, આલ્ફા અને બીટા બંને ઇક્વલ છે તો cos² θ પ્લસ cos² θ = 1 એ લઈને તમે સાદુરૂપ આપી શકો છો. 2 cos² θ = 1 તો cos² θ = 1/√2 તો cos θ = ±π/4. π/4 અને 3π/4 થાય. એક જો cos θ = 1/√2 તો π/4 અને cos θ = -1/√2 તો 3π/4, પણ 3π/4 તો શક્ય નથી એટલે θ = π/4 તમને મળે. જો એ XY સમતલમાં બંને અક્ષોને સમાન માપનો ખૂણો બનાવતો હોય તો. બરાબર, હવે XY સમતલમાં ન હોય તો શું કરવું એ પછી જોઈએ. પહેલા આટલું લખી લો. તો જો આગળ XY સમતલ સાથે સમાન માપનો ખૂણો બનાવે તો θ તમને મળે છે π/4. હવે જો રેખા XY સમતલમાં ન હોય, આ જે રેખા છે એ XY સમતલમાં ન હોય તો બંને અક્ષો સાથે મહત્તમ એ π/2 માપનો ખૂણો બનાવી શકે, એનાથી મોટો શક્ય નથી. તો ન્યૂનતમ π/4 અને મહત્તમ π/2 મતલબ π/4 થી π/2 થયું તો θ = સંવૃત્ત π/4 થી π/2 તમને અંતરાલ મળશે. નેક્સ્ટ, રેખા x - 1/1 = y - 2/2 = z - 3/3 ને સમાવતું આ રેખાને સમાવે છે. ધ્યાન રાખજો, એટલે કે આ જે બિંદુ જે છે એ બિંદુ એ સમતલ પર પણ હોય, કારણ કે આ રેખાને સમતલ સમાવે છે, મેં લખ્યું છે. અને રેખા x/1 = y/1 = z/4 ને સમાંતર સમતલ કયા બિંદુમાંથી પસાર થશે? હવે બિંદુ તો પછી વાત કરીએ, પહેલા સમતલ મેળવીએ. જો તો સૌથી પહેલા આ જે રેખા છે, આ રેખાની દિશા આપણે પહેલા આ જે રેખા એને બિંદુ સ્વરૂપમાં ફેરવે. જો x - 1/1 = y - 2/2 = z - 3/3 = k લેતા એને બિંદુ સ્વરૂપ શું થાય? k + 1 2k + 2 3k + 3 થાય, જે રેખા પરનું બિંદુ થાય. હવે આ રેખા જે છે એ સમતલને સમાવે છે તથા x/1 = x/1 = y/1 = z/4 ને સમાંતર છે. એટલે આને સમાવતું અને આને સમાંતર. તો જો કોઈ પણ સમતલ વિચારો અને સમાંતર રેખા, તો સમતલનો અભિલંબ આ જે સમાંતર રેખા છે એની દિશાને તો લંબ હોય જ. પહેલી વાત, સમતલ જે છે એ આ રેખાને સમાંતર છે તો આ સમતલ અને આ રેખા સમાંતર, તો સમતલનો અભિલંબ એ હંમેશા સમાંતર રેખાને તો લંબ હોય જ આ રીતે. બરાબર. બીજી વાત, આ જે રેખા છે એ સમતલને સમાવે છે, મતલબ આ રેખા એ સમતલ પર પણ છે તો આ રેખાની જે દિશા છે 1 2 3 એ દિશા પણ સમતલને શું હોય? લંબ. બરાબર. જો આ રીતે દોરવું હોય તો તમે દોરી શકો છો. એની અંદર આપણને આપેલી રેખા અને એક રેખા જે સમાંતર છે આ રીતે, તો સમતલનો તમે અભિલંબ વિચારો આ રીતે. સમતલનો અભિલંબ એ સમતલને સમાંતર રેખા એટલે કે આ રેખા અને સમતલને સમાવતી અંદર જે રેખા છે એટલે કે આ રેખા, એ બંનેને લંબ થાય જ. તો આ રેખાની દિશા લે 1 2 3 અને આ રેખાની દિશા લે 1 1 4, એ બંનેનો ક્રોસ પ્રોડક્ટ એ સમતલનો અભિલંબ થાય. તો જો સમતલનો અભિલંબ n = 1 2 3 × 1 1 4, તો આનું સાદરૂપ આપો તો x આમ લખવો હોય તો 8 - 3 એટલે 5, y આમ લખવો હોય તો 4 - 3 એટલે 1, પણ y આમમાં પાછું માઇનસ આવે એટલે -1, અને z આમ લખવો હોય તો 1 - 2 એટલે -1. તો આ આપણો અભિલંબ. અને આ રેખા જો સમતલને આ રેખા પણ રેખા સમતલની અંદર છે એટલે આ બિંદુ છે 1 2 3 એ સમતલ પર હોય, કારણ કે રેખા પર હોય અને રેખા પાછું સમતલમાં છે તો સીધી વાત છે રેખા પરનું બિંદુ એ સમતલનું બિંદુ પણ તમે કહી શકો છો. તો સમતલનું બિંદુ 1 2 3 અને અભિલંબ આપણે મળ્યું 5 - 1 -5, 5 - 1 -1. તો એવા સમતલ સમીકરણ તમે લખી શકો r.n = a.n, r x y z n 5 - 1 -1, a એટલે 1 2 3, n એટલે 5 - 1 -1. તો 5x - y - z = 5 - 2 - 3.
તો 5x - y - z = 0. આ સમતલનું સમીકરણ મળે. ધ્યાન રાખજો. આપણે શું માંગ્યું છે? કયા બિંદુમાંથી પસાર થાય? તો આ સમતલના સમીકરણ જે બિંદુ સમાધાન કરે એ બિંદુમાંથી પસાર થાય. તો કયો બિંદુ સમાધાન કરે એ આપણે ઓપ્શનમાં જોવું પડે. આપણી પાસે અહીંયા ઓપ્શન નથી. આ જે દાખલાઓ છે બધા JEE-માં પ્રીવિયસ યરમાં પૂછાયેલા છે એ દાખલાઓ છે. બરાબર, ખાસ ધ્યાન રાખજો. બહુ સિમ્પલ છે દાખલો, તમે જોઈ શકો છો. નેક્સ્ટ, રેખાઓ x/1 = y/-1 = z/1 તથા x - 1/0 = y + 1/-2 = z/1 ની વચ્ચે ન્યૂનતમ અંતર સમાવતી રેખાનું સમીકરણ મેળવો. મિત્રો, ન્યૂનતમ અંતર એટલે શું? ન્યૂનતમ અંતર મેળવવું મતલબમાં લંબ અંતર આપણે મેળવવાનું થાય. બરાબર, મતલબમાં આ બંને રેખાને ની વચ્ચે લંબ રેખાનું સમીકરણ મેળવવું છે. તો જે માગેલ જે રેખાનું સમીકરણ છે એ આ રેખા અને આ રેખા બંને રેખાને લંબ છે. મતલબ માગેલ રેખાની દિશા એ આ બંને રેખાની દિશાની શું હોય? હંમેશા લંબ. તો આ બંને આપેલ જે રેખાઓ છે એ આપેલ રેખાઓની દિશાનો ક્રોસ પ્રોડક્ટ એ માગેલ રેખાની દિશા થઈ જાય ને, એ દિશા તો થઈ જશે, ફક્ત છેદ બિંદુ આપણે મેળવવાનું થશે. જો માગેલ રેખા એ આપેલ બંને રેખાને ન્યૂનતમ અંતરે, એટલે કે માગેલ રેખા એ આપેલ બંને રેખાઓને લંબ હોય. તેથી માગેલ રેખાની દિશા L = L1 × L2. L1 આપણને આપ્યું છે 1 - 1 1, L2 0 - 2 1. બંને ક્રોસ પ્રોડક્ટ કરશો તો 1 - 1 - 2 થશે. હવે બંને રેખા પરના બિંદુ, ધારો કે આ રેખા પરનું વ્યાપક બિંદુ શું થાય? K - K. અને આના પરનું બિંદુ કયું થાય? તો કે 1 - 2m - 1 અને m. તો આ અને આ એ આપેલ બંને રેખા છે. તો સદિશ AB બની લઈએ. સદિશ AB એટલે બાદ કરો B માંથી A. તો એ તમને સદિશ AB જે છે એ સદિશ AB પણ શું થાય? L1 અને L2 બંને લંબ હોય, કારણ કે AB આ A અને B માંથી પસાર થતી રેખા થશે. આ રીતે જો આ આપણું A અને આ લંબ છે જ. તો રેખા AB એ L1 ને લંબ અને એ જ રીતે રેખા AB એ L2 ને પણ લંબ થાય. તો લંબ થાય ડોટ પ્રોડક્ટ 0. તો રેખા સદિશ AB છે આપણી પાસે, L1 પણ છે, આ સદિશ AB એ તો છે જ, અને L2 પણ છે. ડોટ પ્રોડક્ટ 0 લઈ લો. તો આ ડોટ પ્રોડક્ટ 0 લેતા તમને એક સમીકરણ મળશે 3m - 3k + 2 = 0. અને આ ડોટ પ્રોડક્ટ 0 લેતા તમને બીજું સમીકરણ મળે 5m - 3k + 2 = 0. આ બંને સમીકરણને સોલ્વ કરો લોપની રીતથી તો તમને સમીકરણનો ઉકેલ મળશે m = 0 અને k = 2. આ m = 0 એ તમે આપણા જે સમીકરણ છે આમાં મૂકી દો, તમને b મળશે, અને k = 2 આમાં મૂકી દો તો તમને a મળશે. તો a = 2/3 2 - 2/3 2/3, b = 1 - 1 0 તમને મળશે. બરાબર. તો માગેલ રેખાનું સમીકરણ કયું થાય? બિંદુ તમે લઈ લો, ધારો કે આ બિંદુ લઈ લો અને દિશા તો છે જ તમારી પાસે, આમાં મૂકો તો x - 1/1 = y + 1/-1 = z/-2 થાય. નેક્સ્ટ 49 દાખલો જુઓ. બિંદુ 102 નું રેખા x - 2/3 = y + 1/4 = z-2/12 અને સમતલ x - y + z = 16 ના છેદ બિંદુથી અંતર મેળવો. રેખા અને સમતલનું જે છેદ બિંદુ હોય એ છેદ બિંદુથી આ બિંદુનું અંતર તમારે મેળવવું છે. તો રેખા અને સમતલ છેદ બિંદુ મેળવવું હોય તો શું કરવું પડે? રેખાને બિંદુ સ્વરૂપમાં ફેરવો અને એ બિંદુને સમતલમાં મૂકો, જેથી તમને કોઈ અચળાંક મળે. એ અચળાંક પેલા બિંદુ સ્વરૂપમાં મૂકો એટલે છેદ બિંદુ તમને મળી જાય. છેદ બિંદુ મળી ગયું, આપેલ બિંદુ છે, અંતર તમે મેળવી શકો છો અંતરસૂત્ર પરથી. તો પહેલા રેખાને આપણે બિંદુ સ્વરૂપમાં ફેરવીએ. જો રેખા x - 2/3 = y + 1/4 = z-2/12 પરનું બિંદુ 2 + 3k - 1 - 4k 2 + 12k થાય. આમાં = k લઈ લો તો x આમ y અને z એમ તમને મળે. જે સમતલ પર છે એટલે આ બિંદુ આપણે સમતલમાં મૂકી દઈએ. પહેલા આટલું લખી લો. જો હવે આ બિંદુ આપણે સમતલ પર મૂકીએ તો સમીકરણ શું થાય? 2 + 3k + 1 - 4k + 2 + 12k = 16. સાદરૂપ આપો તો 5 + 11k = 16, બદલામાં k = 1. આ k ની કિંમત પેલા જે બિંદુ સ્વરૂપ હતું એમાં મૂકી દો.
તો રેખા અને સમતલનું છેદ બિંદુ શું થાય? 5, 3 અને 14. આ બિંદુ છેદ બિંદુ અને આપણને આપેલું બિંદુ હતું એ બે વચ્ચેનું અંતર સૂત્ર મૂકી દો. 102 અને 5, 3, 14 વચ્ચેનું અંતર x સાઈડ બાદબાકી એટલે 5 - 1 એટલે 4, 4 નો સ્ક્વેર એટલે 16, 3 - 0 એટલે 3 નો સ્ક્વેર એટલે 9, 14 - 2 એટલે 12, 12 સ્ક્વેર એટલે 144. સરવાળો થાય 169 રૂટ એટલે 13. નેક્સ્ટ 50મું એક્ઝામ્પલ. રેખા 2x - 5y + z = 3 અને x + y + 4z = 5 ને સમાવતા. હવે તમને એક પ્રશ્ન થશે, આ જે સમીકરણ છે એ તો સમતલનું છે, તો અહીંયા કેમ રેખા લખ્યું છે? તો જોજો, આ બંને સમતલને સમાવતી રેખા એટલે કે બંને સમતલને છેદક રેખા, આ બંને સમતલ જે છેદતી રેખા છે આ રીતે, તો આ તમે કહી શકો છો બે સમતલને છેદતી જે રેખા છે, છેદ રેખા, એ અહીંયા વાત કરી છે. આ બંને સમતલને સમાવતી રેખા અને સમતલ x + 3y + 6z = 1 ને સમાંતર હોય તેવા સમતલનું સમીકરણ આપણે મેળવવું છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે છેદક રેખાનું છેદબિંદુ મેળવીએ. તો આ બે જે સમતલ છે એનું છેદબિંદુ જો મેળવવું હોય તો z m0 લઈ લો. તો જો 2x - 5y + z = 3 અને x + y + 4z = 5 ની છેદ રેખાનું છેદબિંદુ માટે z = 0 લઈએ તો બે સમીકરણ મળે આપણને. 2x - 5y = 3 અને x + y = 5. એમાં લોપ કરો તો તમને x = 4 અને y = 1 મળે. એટલે છેદબિંદુ શું મળ્યું તમને? 4, 1, 0. તો એ છેદબિંદુ માગેલ સમતલ એ આ સમતલને લંબ સમાંતર છે. માગેલ સમતલ એ x + 3y + 6z = 1 ને સમાંતર છે. મતલબ માગેલ સમતલ અને આપેલ આ જે સમતલ છે બીજું એ સમાંતર છે. બે સમતલ જો સમાંતર હોય તો બંનેના અભિલંબ સરખા જ થાય. મતલબમાં આ જે સમતલનો અભિલંબ છે એ જ અભિલંબ માગેલ સમતલનો અભિલંબ થઈ જાય હોવાથી બંને સમતલના અભિલંબ સમાન થાય. તો બિંદુ 410 અને અભિલંબ 136. તો સમતલ સમીકરણ r.n = a.n xyz.136 = 410.136. તો x + 3y + 6z = 4 + 3 એટલે કે 7. તો માગેલ સમતલનું સમીકરણ થાય. નેક્સ્ટ જોઈએ તો બિંદુઓ 1, 1 લેમ્બડા અને -3, 0 લેમ્બડા. અહીંયા લેમ્બડાની જગ્યાએ અહીંયા 1 હશે, બરાબર? તો અહીંયા આપણે 1 લઈ લઈએ. અને સમતલ 3x + 4y - 12z + 13 = 0 થી સમાન અંતરે હોય તેવું લેમ્બડાનું સમાવતું સમીકરણ આપણે મેળવવું છે. એક બિંદુથી સમતલનું અંતર અને બીજા બિંદુથી સમતલનું અંતર તમને સરખા આપેલા છે, તો અંતર બંનેના સરખા આપણે લઈ લેવાના. તો જો અહીં a of 1, 1 લેમ્બડા અને b of -3, 0, 1 એ સમતલ 3x + 4y - 12z + 13 = 0 થી સમાન અંતરે છે. તો પેલા આ બિંદુથી સમતલનું અંતર શું થાય? mod of 3 × 1 + 4 × 1 - 12 લેમ્બડા + 13 upon √9 + 16 + 144 = આ બીજા બિંદુથી સમતલનું અંતર. તો 3 × -3, 4 × 0 - 12 × 1 + 13 upon √9 + 16 + 144. તો છેદ તો સરખા છે બંનેના. તો અંશમાં શું થાય? 3 + 4 7, 7 + 13 એટલે 20. તો 12 લેમ્બડા -12 લેમ્બડા + 20. આ બાજુ આ -9 અને -12 એટલે -21 + 13 એટલે -8 માં માનાંક છે એટલે +8 થઈ જાય. છેદ તો કેન્સલ થઈ ગયો છે. હવે આમાંથી તમે સાદરૂપ આપો, -4 કોમન લઈ લો તો mod of 3 લેમ્બડા -5 = 2. હવે જો તમને અહીંયા લેમ્બડાની કિંમત મેળવવાની કીધી હોય, લેમ્બડાની કિંમત શોધો એવો અહીંયા પ્રશ્ન આપેલો હોય તો શું કરે? અહીંયા માનાંક છોડવાનો. 3 લેમ્બડા -5 = +2. એક વાર +2 ને એક વાર -2 લઈ લો. બે તમને કિંમતો લેમ્બડાની મળશે. પણ અહીંયા શું કીધું છે? લેમ્બડાને સમાવતું સમીકરણ મેળવવું છે. તો આ જે છે એમાં બંને બાજુ સ્ક્વેર કરી લો. તો 3 લેમ્બડા -5 હોલ સ્ક્વેર = 4. વિસ્તરણ 9 લેમ્બડા સ્ક્વેર -30 લેમ્બડા + 25 = 4. પણ 4 ને આ બાજુ લાવો, 25 + 4 જાય તો 21. તો 9 લેમ્બડા સ્ક્વેર -30 લેમ્બડા + 21 = 0. એમાંથી 3 કોમન, તો 3 લેમ્બડા સ્ક્વેર -10 લેમ્બડા + 7 = 0. જે માગેલ સમીકરણ થાય લેમ્બડાને સમાવતું સમીકરણ જે આપણને પૂછ્યું હતું એ. બરાબર? હવે આ લખી લો.